a b અને c ની વેલ્યુ ફાઇન્ડ કરશું અને પછી -c/a is equal to x intercept -c/b is equal to y intercept and slope of a line m is equal to થશે -a/b. તો કોઈ પણ લાઇનનો ઇક્વેશન ઉપરથી એનો એક્સ ઇન્ટરસેપ્ટ, વાય ઇન્ટરસેપ્ટ અથવા તો સ્લોપ ફાઇન્ડ કરવા માટેના ફોર્મ્યુલા મેં તમને અહીંયા બતાવેલ છે. તો બધા ફોર્મ્યુલા નોટ કરશે અને એની ઉપરથી આપણે એના એક્ઝામ્પલ પણ સોલ્વ કરશું કે ઇક્વેશન આપેલા હોય તો એનો યુઝ કરી કઈ રીતે એના એક્સ ઇન્ટરસેપ્ટ, વાય ઇન્ટરસેપ્ટ અને સ્લોપ મેળવવા. તો બધા ફોર્મ્યુલા નોટ કરશે. ફોર ધ જનરલ ઇક્વેશન ax plus by plus c is equal to 0, x intercept is equal to -c/a, y intercept is equal to -c/b and slope of a line is equal to m is equal to -a/b. બધાએ એ ફોર્મ્યુલા લખી લીધા હશે. તો હવે એક વધારાની ડિસ્કશન એ કરવાની છે કે if the equation of line is thus ax plus by is equal to 0, there is no c, there is not any constant, that means constant is equal to 0. તો આ કન્ડિશનની અંદર c is equal to 0 થશે અને c is equal to 0 થશે, that means x intercept is equal to -c/a is equal to 0, y intercept is equal to -c/b is also equal to 0. That means this line is passing through the origin. This line is passing through the origin. જો કોઈ પણ લાઈન છે ઓરિજિનમાંથી પાસ થતી હોય તો એનો કોન્સ્ટન્ટ ટર્મ હંમેશા 0 હોય, કેમ કે એનો એક્સ ઇન્ટરસેપ્ટ પણ 0 હોય અને વાય ઇન્ટરસેપ્ટ પણ 0 હોય. એનો મતલબ કે એક્સ અક્ષને 0 પાસે અને વાય અક્ષને પણ 0 પાસે ઇન્ટરસેક્ટ કરશે તો એનો એ પોઈન્ટ થશે 0, 0. ઓકે, તો એક વસ્તુ તમારે હંમેશા નોટ રાખવી કે જે કોઈ પણ લાઇનના ઇક્વેશનમાં જ્યારે તેમાં કોઈ કોન્સ્ટન્ટ ટર્મ ન હોય, દેટ મીન્સ કે c ઇઝ ઇક્વલ ટુ 0 હોય, એટલે કે ax પ્લસ by ઇઝ ઇક્વલ ટુ 0નું ફોર્મેટ હોય તો એ લાઇન હંમેશા ઓરિજિનમાંથી પાસ થતી હશે. દેટ મીન્સ કે ઉદ્ગમ બિંદુમાંથી પસાર થતી હશે એ લાઇન અને એક્સ ઇન્ટરસેપ્ટ પણ 0 થશે અને વાય ઇન્ટરસેપ્ટ પણ 0 થશે. તો એ વસ્તુ આપણે હંમેશા યાદ રાખશું. નેક્સ્ટ તમને એવો ક્વેશ્ચન પૂછેલો હોય કે સ્કેચ ધ સ્ટ્રેટ લાઇન represented by the equation 3x minus 4y minus 12 is equal to 0. Then here since every straight line is uniquely determined by two distinct points, we need to find only two such points through which the line passes in order to sketch it. Okay, તો આ રીતે આપણે એનું સોલ્યુશન મેળવી શકીએ. હિયર જો હું y ઇઝ ઇક્વલ ટુ 0 મૂકું એટલે કે એના હું એક્સ ઇન્ટરસેપ્ટ અને વાય ઇન્ટરસેપ્ટ ફાઇન્ડ કરીશ. જો હું y ઇઝ ઇક્વલ ટુ 0 મૂકું તો એનો એક્સ કોર્ડિનેટ થશે 4 અને જો હું એક્સ ઇઝ ઇક્વલ ટુ 0 મૂકું તો એનો y કોર્ડિનેટ થશે -3. એટલે કે જો તમને હું પ્રેક્ટિકલી સોલ્યુશન કરીને બતાવું તો અહીંયા ઇક્વેશન છે 3x minus 4y minus 12 is equal to 0. તો જો મારે એનો એક્સ ઇન્ટરસેપ્ટ જોતો હોય કાં તો હું અહીંયા એક્સની y ઇઝ ઇક્વલ ટુ 0 મૂકું તો મને એનો એક્સ ઇન્ટરસેપ્ટ મળશે અથવા ડાયરેક્ટલી આપણે જે ફોર્મ્યુલાનો યુઝ કર્યો આ થશે ax પ્લસ by પ્લસ c ઇઝ ઇક્વલ ટુ 0. So a is equal to 3, b is equal to -4 and c is equal to -12. So x intercept is equal to -c/a is equal to -12. That means 12 upon a is equal to 3. So x intercept is equal to 4 as I told you, and y intercept is equal to -c/b is equal to 12 upon -4, that is equal to -3.
So we have x-intercept is equal to 4 and y-intercept is equal to -3. That means this line crosses the x-axis at 4, that means at point 40, and crosses the y-axis at the point 0, -3. And if we want to draw the graph of this line, then if we look at the PPT, then the point 40 and point 0, -3 I have shown in the PPT, 40 and 0, -3. So the line is like here in the PPT, passes from 40, that is x-intercept is equal to 4 and y-intercept is equal to -3. That means this is line which is crosses the x-axis at 40 and y-axis as 0, -3, and the line is as shown in the figure here. So this is the we can draw the diagram of a line using the two intercept form here. Okay, so this is one of the. Now if we look at the summary, what we have discussed today in both of our sessions. In first session we have discussed quadrant and coordinate systems and quadrants, slopes and etc. And then we have discussed different standard formulas of straight lines. So this is just a summary of equation. If any students have not noted the equation, now start to note. This is the summary of our standard format of equations. The first equation is y is equal to mx plus b, which is slope intercept form. Slope is m and y-intercept is equal to b. And I have noticed that when to use this formula, the slope and y-intercept can be easily identified and used to quickly graph the equation. And આપણે એનો યુઝ ક્યારે કરશું કે જ્યારે આપણે કોઈ પણ સ્ટ્રેટ લાઇનનો સ્લોપ આપેલો હોય અને એનો y ઇન્ટરસેપ્ટ તમને આપેલો હોય, ત્યારે આપણે સ્લોપ એટલે કે m અને y ઇન્ટરસેપ્ટ ઇઝ ઇક્વલ ટુ b નો યુઝ કરી y ઇઝ ઇક્વલ ટુ mx પ્લસ b ઉપરથી આપણે એનું ઇક્વેશન મેળવી શકીએ. તો એ થશે સ્લોપ ઇન્ટરસેપ્ટ ફોર્મ. આ એનો ફોર્મેટ છે. ધેન આ છે પોઈન્ટ સ્લોપ ફોર્મ કે જે પણ આપણે શીખી ગયા. એનું ઇક્વેશન છે y માઇનસ y1 ઇઝ ઇક્વલ ટુ m x માઇનસ x1. એટલે કે આનો યુઝ આપણે ક્યારે કરશું કે જ્યારે આપણે કોઈ પણ લાઇનનો સ્લોપ m આપેલો હોય અને કોઈ પણ એક પોઈન્ટ કે જેમાંથી લાઇન પાસ થતી હોય, કોઈ એક પોઈન્ટ x1 y1 જ્યારે આપણે આપેલો હોય, ત્યારે આપણે આ ઇક્વેશનનો યુઝ કરશું પોઈન્ટ સ્લોપ ફોર્મ. ઇક્વેશન ઓફ લાઇન when the line is passes through the point x1 y1 and having a slope m. ઓકે, તો એ કન્ડિશનમાં આપણે આ ઇક્વેશનનો યુઝ કરશું. પછી આપણે જે જનરલ ફોર્મ્યુલા હમણાં જે આપણે ડિસ્કશન કર્યો, જનરલ ફોર્મ્યુલા ax પ્લસ by પ્લસ c ઇઝ ઇક્વલ ટુ 0, એને ઘણી વખત ax પ્લસ by ઇઝ ઇક્વલ ટુ c પણ લખી શકાય, પણ આપણે હંમેશા કોન્સ્ટન્ટને લેફ્ટ હેન્ડ સાઈડમાં રાખવાનું વધારે યોગ્ય હોય છે. તો અહીંયા એનો સ્લોપ થશે -a/b, જે આપણે હમણાં ડિસ્કસ કર્યો. એનો x ઇન્ટરસેપ્ટ થશે, જો આપણે ઇક્વલ ટુ c રાખેલો હોય એનો મતલબ કે એ થશે ax પ્લસ by માઇનસ c ઇઝ ઇક્વલ ટુ 0. તો એનો સ્લોપ x ઇન્ટરસેપ્ટ થશે c/a અને y ઇન્ટરસેપ્ટ c/b. જો ax પ્લસ by પ્લસ c ઇઝ ઇક્વલ ટુ 0 લખેલો હોય તો એનો ફોર્મ્યુલા થશે -c/a અને -c/b. બંનેનો મિનિંગ સેમ જ છે. અને એ સિવાય આપણે સ્ટાર્ટિંગમાં હોરિઝોન્ટલ લાઇન અને વર્ટિકલ લાઇનનું પણ ડિસ્કશન કરેલું કે જે લાઇન હોરિઝોન્ટલ લાઇન હોય કે જેનો સ્લોપ હંમેશા કેવો હોય, 0 હોય અને એનો y ઇન્ટરસેપ્ટ b હોય, તો એવી લાઇનનું ઇક્વેશન હંમેશા થશે y ઇઝ ઇક્વલ ટુ b. અને એવી લાઇન કે જે વર્ટિકલ લાઇન છે અથવા જેનો સ્લોપ અનડિફાઇન્ડ છે એટલે કે ઇન્ફાઇનાઇટ છે, એવી લાઇનનું ઇક્વેશન હંમેશા થશે x ઇઝ ઇક્વલ ટુ a, કે જે આપણે ડિસ્કશન કરેલ છે. એ સિવાય આપણે 2 પોઈન્ટ ફોર્મની વાત કરી કે જેનું ઇક્વેશન થાય y માઇનસ y1 અપોન x માઇનસ x1 ઇઝ ઇક્વલ ટુ y2 માઇનસ y1 અપોન x2 માઇનસ x1. અથવા તો આપણે ડિટર્મિનન્ટના ફોર્મમાં એનું ઇક્વેશન જોયું x1 y11 x2 y21 ઇઝ ઇક્વલ ટુ 0. અને લાસ્ટમાં આપણે
ટુ ઇન્ટરસેપ્ટ ફોર્મ પણ જોયું કે જેમાં આપણે જોયું x અપોન a પ્લસ y અપોન b ઇઝ ઇક્વલ ટુ 1 કે જ્યારે તમને x ઇન્ટરસેપ્ટ a અને y ઇન્ટરસેપ્ટ b આપેલો હોય ત્યારે આપણે એ ઇક્વેશનનો યુઝ કરશું x અપોન a પ્લસ y અપોન b ઇઝ ઇક્વલ ટુ 1. તો આજના આપણા બધા ટોપિક્સ હતા કે જેમાં આપણે ડિફરન્ટ મેઇનલી આપણે જે લાઇન છે એના બધા સ્ટાન્ડર્ડ ફોર્મ્યુલાઝનો અભ્યાસ કર્યો અને એની ઉપરના મેઇનલી એની બેઝડ બધા એક્ઝામ્પલનું પણ ડિસ્કશન કર્યું. હજી આ સ્ટ્રેટ લાઇન ચેપ્ટર્સની અંદર આપણે પેરેલલ લાઇન્સ, પરપેન્ડિક્યુલર લાઇન્સ અને એ બધા ટોપિક્સ હજી રિમેનિંગ છે. તો નેક્સ્ટ સેક્શનમાં આપણે એ બધું ડિસ્કશન કરશું અને પછી આ ચેપ્ટર આપણે ફિનિશ કરશું. સો આજ માટે એટલું જ. થેન્ક યુ વેરી મચ ઓલ ઓફ યુ. થેન્ક્સ.